Okay, Hare Krishna. Welcome to the session on Vishnu Sahasranama Stotra. We did not have the class last week because of the long weekend, but the week before that, we discussed Nyasam, the Karanyasam and Anganyasam. Nyasam is a process in which we energize our hands, our palms, our fingers, and place them on different parts of our body. So energizing our hands and especially fingers is Karanyasam. You energize your hands and fingers by chanting some mantras. And once the fingers are energized, you place them on different parts of your body, like forehead, head, the shoulders, on your back, uh, navel, heart, like that. Different parts of your body, you place your fingers. The energized fingers you place on your different parts of body, and that is called Anganyasa. So this is you're purifying your body and you're preparing for the next step. The next step is Dhyanam. So today we will recite the Dhyana Shlokams. And next week we will actually start the actual Namavali. Actual Vishnu Sahasranama starts from next week. So, but before that, let's recite the shloka that we discussed in the previous class. Purvanyasah. Om Asya Shri Vishnur Divya Sahasranama Stotra Mahamantrasya Shri Vedavyaso Bhagavan Rishihi Anushtup Chandaha Shri Mahavishnu Paramatma Shriman Narayano Devata Amrutam Shodbhavo Banuriti Bijam Devaki Nandana Srashteti Shaktihi Udbhavakshobano Deva Iti Paramo Mantraha शङ्खभृन्नन्दकी चक्रीति कीलकम् शाङ्घदन्वा गदाधर इत्यस्त्रम् रदाङ्गपाणिरक्षोभ्य इति नेत्रम् त्रिसामासामगः सामेति कवचम् आनन्दम् परब्रह्मेति योनिः ऋतुः सुदर्शनकाल इति दिग्बन्धः श्रीविश्वरूप इति ध्यानम् श्रीमहाविष्णुप्रीत्यर्थे सहस्रनाम Jape Viniyogaha. Okay, so that was the Nyasa Shloka. In this Nyasa Shloka, we are installing the different elements of the Stotram. The deity, Sri Mahavishnu, Sriman Narayana, Lakshmi Sameta Sriman Narayana, the sage, Vyasadev, the Stotram, Vishnu Sahasranama Stotram, the name of the Stotram, Vishnu Sahasranama Stotram, the Chandas, Anushtup Chandas, and Bijam. Bijam. Yeah, Bijam, the seed. Who is the seed giving personality for this Stotram? That is Sriman Narayana. And Shakti. Who is the Shakti for Vishnu Sahasranama Stotra? Vishnu only. Krishna. Krishna. Yeah, Krishna is the Shakti. Actually, it is not exactly Krishna, but expansion of Krishna as Balaram. Because Balaram represents the Shakti. Bala means Shakti. So just before this class, I gave a class in the Samamish temple on Balaram Tattva, on a shloka from Bhagavatam, first canto, first chapter, 20th shloka. Karman kila karman krita karmani saha ramena keshava atimarthyani bhagavan guda kapata manushaha. So that shloka explains how Krishna and Balaram together they perform various leelas.
and how we discussed how Krishna expands himself into the first expansion as Balaram, who is actually, let me share that slide so that you will all understand more details about it. అని బలరాంని గురుతత్వం గురు రూపం అంటారు కదా ప్రభుజీ, కాదా? But he is more than that Guru Tattva. ఓకే. So I'll show 1 second. Okay, so Krishna in his Swayam Rupa, he is Swayam Bhagavan. Krishnastu Swayam Bhagavan. Ete chamsa kala pumsaha Krishnastu Bhagavan Swayam. Krishna is the Swayam Bhagavan. He is the supreme personality of Godhead. He is Devadi Deva, supreme God, from whom all the other incarnations appear. And the first avatara or incarnation is Balaram. So the different avatars are categorized into two groups. The first one is called Prabhava Prakasha. Second one is Vaibhava Prakasha. In Prabhava Prakasha, the different avatars of the Lord, they are exactly like Krishna in his Paripurna Rupam. The bodily features, the type of clothes he wears, the flute, Kiritam, the Mayuram, Mayura Pincham, everything is exactly the same. Example is in Rasa Leela, when Krishna appears in many multiple forms, all the Krishnas look exactly the same. They're all wearing Pitambaram, they're all wearing Vanamala or Vaijayanti Mala, they're all wearing Kiritam, Mayur Pincham, holding flute, exactly the same. So that is called Prabhava Prakasha. And Vaibhava Prakasha means when Bhagavan appears in different avatars, there are some differences, either in the form or in the type of clothes they wear, or the different ornaments they wear, different ayudas they are holding, different paraphernalia that they are carrying, they are different. For example, the Vaibhava Prakasha, the best example is Balaram. So Tattva point of view, both Krishna and Balaram are same. They are one body only, separated into two for the Leela purpose. But Balaram, the bodily features are different. His Rupam is different. He is white in color, Shashi Varnam, and Krishna is Jaladhara Varnam, Neela Megha Shamala Varnam, Jaladhara Varnam. Krishna is holding flute, Balaram is holding Hala, he is Haladhara. Krishna is Muralidhara, Balaram is Haladhara. So that Balaram, in the original form, he's called as in the spiritual world, in Goloka Vrindavana, he's called Moola Sankarshana. Okay, just imagine, just close your eyes and imagine from Krishna's body another person is appearing. That is Moola Sankarshana. And that Moola Sankarshana expands into Chaturvyuha forms: Vasudeva, Sankarshana, Pradyumna, and Aniruddha. And that Moola Sankarshana expands into Mahasankarshana. Mahasankarshana expands into Mahavishnu, also known as Karana Udakashayi Vishnu. He is that Vishnu who is lying down in the causal ocean, Kshirasagara. And that same
Mahasankarshana also expands as Garbhodakshai Vishnu, who is the Vishnu for that planet, for that universe. And the same Mahasankarshana, who is Balaram, that same Mahasankarshana, he expands as Kshirodakshai Vishnu, who is that Paramatma in our heart. So actually, the Paramatma in our heart is Balaram. He is Chaitya Guru. The Paramatma in our heart is actually called Chaitya Guru, because Balaram is Guru Tattva. Balaram is Guru Tattva. So always we say, right, Krishna is Paramatma in our heart, but is actually Balaram in our heart, who is Paramatma. So, okay, so that's about this entire classification, about Mahavishnu. Now, what we are discussing is Vishnu Sahasranama Stotram. So that Vishnu, who is that? ప్రభుజీ Hmm. ప్రభుజీ మరి కృష్ణని కృష్ణం వందే జగద్గురు అంటారు కదా, Ah. మరి ఆయన కూడా గురుతత్వమే కదా ప్రభుజీ? Krishnam Vande Jagadguru, but that Krishna teaches Bhagavad Gita he only teaches Bhagavad Gita once in every yuga. Okay, ఓ in may not be once in every yuga actually, because in Kali Yuga Krishna does not come. He does not come and teach Bhagavad Gita. So it was there in Dwapar Yuga, end of Dwapar Yuga, and then before that he taught Bhagavad Gita to sun god Vivaswan. That was some millions of years ago. So Krishna doesn't teach Bhagavad Gita all the time, whereas Balaram, as a Guru Tattva, he expands into so many gurus, like the Chaitya Guru Paramatma in our heart, and also all the gurus. For example, that same Balaram appears as Lakshmana, that same Balaram appears as Ramanujacharya, that same Balaram ఓకే. in the Sankarshana appears as Patanjali. Patanjali is Yoga Guru. Okay, and then the Madhvacharya, Ramanujacharya, Madhvacharya is also Lakshmana. ఓ He's actually Hanuma. Sorry, not Lakshmana, Hanuma. Hanuma, he's a Hanuma and then Bhima, both. Uh, so, but he's empowered. They get the Shakti from Balaram only. ఓకే. And Prabhupada, the ISKCON founder Acharya, Guru Prabhupada, he's a Amsha of Balaram, who is the Guru Tattva. Balaram is Guru Tattva, and Prabhupada is an Amsha of Balaram. Similarly, other gurus like Radhanath Swami Maharaj, they are all Amsha of that Balaram Guru Tattva. Yeah. Yeah. So this Balaram థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. in Guru Tattva, he continues to expand in many avatars in every yuga forever. Yeah. And where did that Balaram get that Guru Tattva from? He got that Guru Tattva from Krishna, who is Krishnam Vande Jagadguru. Originally it is Krishna. What you said is correct. Originally it is Krishna, who is Krishnam Vande Jagadguru. But from Krishna, Balaram got the Guru Tattva, and that Guru Tattva is manifesting. We are seeing that in every yuga, all the time, every generation, we are seeing that. Okay. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ, Yeah. బాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. Yeah. Okay. So now we will start today's dhyana shloka.
अथ ध्यानम् क्षीरोधन्वत्प्रदेशे शुचिमणिविलसत्सैकते मौक्तिकानाम् मालाक्लुप्ता ससनस्तस्फटिकमणिनिभैर्मौक्तिकैर्मण्डिताङ्गः शुभ्रैरभ्रैरदभ्रैरुपरि विरचितैर्मुक्तपीयूषवर्षैः आनन्दीनः पुनीयादरिनलिनगदाशङ्खपाणिर्मुकुन्दः. Next one is, we'll go there. We'll go to the next shloka after that, after discussing this. So there are 5 or 6 shlokas in the dhyana section. This is the first one. This is one of the most complicated ones in Vishnu Sahasranama Stotra. It is a tongue twister. But after you practice reciting this 10 or 20 times, it will become easy. Especially when you know the meaning, then it becomes even more easier. See, in Sanskrit shloka, no matter how complicated it is, there are only 3 main entities. What are the 3 main important things in every shloka? There is a subject, and then there is a predicate. Predicate means the predicate describes what the subject is doing. So there is a subject, predicate. I mean, from English grammar school days, you all must have studied grammar in school days, right? So there is a subject, predicate, and object. Okay. So here the object is Vishnu, and the subject is the sage who is describing or who is doing dhyanam. If you are reciting this shlokam, you are the subject. And the predicate. Predicate means, what are we doing? We are doing dhyanam. By reciting this dhyana shloka, we are doing dhyanam. So let's see what is this dhyanam here. Kshira. So basically, in simple words, this shloka describes that form of Vishnu who is in the Kshira Sagara, who is sitting on a royal, nice throne, Simhasana, and who is decorated with so many beautiful ornaments, the flower garland, and he is holding so many different ayudas. So this is the general meaning or translation. Now let's look at the word for word meaning. Kshira, milk. Udhanvat, ocean. Kshirodhanvat, we say, right? Kshirodhanvat. Kshira plus udhanvat becomes Kshirodhanvat. Kshirodhanvat pradeshe. So let's focus on this first part. Kshirodhanvat pradeshe. It describes about the place. What is the place? Kshira Sagara, the milk ocean. Kshirodhanvat pradeshe, in the region of milk ocean, in the Kshira Sagara. Shuchi mani vilasat saikate mauktikanam. Shuchi mani vilasat saikate mauktikanam. That is the second part. Shuchi, pure. Mani, gems. Vilasat, shining. Saikate, on the sand banks. There is an ocean, and the ocean has the shore, and then there is a bank. అంటే ఒడ్డు, సముద్రపు ఒడ్డు అంటారు కదా, ఇసుక తిన్నెలు, సముద్ర బ్యాంక్స్, శాండ్ బ్యాంక్స్ అంటే ఆ ఇసుక తిన్నెలు, సముద్రం ఒడ్లో ఉన్న ఆ ఇసుక తిన్నెలు, సైకతే.
మౌక్తికానాం ఆఫ్ పెరల్స్. శుచిమణి విలసత్ సైకతే మౌక్తికానాం. అందరూ except Munmun, everyone is Telugu, right? Munmun cannot understand Telugu. Okay. Otherwise, I was thinking of telling this in. Oh, Munmun left. Nandana, you can understand Telugu, right? Yes. Okay. సరే హాయిగా తెలుగులో చెప్పుకుందాం. ఎస్ ప్రభుజీ. Yeah. Okay. Thank you, Nandana, for bearing with us today. Uh, yes. ఓకే, అంటే ఫస్ట్ ఇక్కడ క్షీరోధన్వత్ ప్రదేశే అంటే ఆ పాల సముద్రంలో, పాల సముద్రం గురించి వివరించారు ఫస్ట్ పార్ట్. సెకండ్ పార్ట్ ఏంటి? సెకండ్ పార్ట్ ఆ ఇసుక తిన్నెల గురించి, సముద్రపు ఒడ్డులో ఉన్న ఇసుక తిన్నెల గురించి. ఎలా ఉన్నాయంట ఆ ఇసుక తిన్నెలు? శుచిమణి విలసత్ సైకతే మౌక్తికానాం. అంటే అక్కడ ఇసుక బదులు అక్కడ రాశులుగా వజ్ర వైడూర్యాలు, ముత్యాలు, మణులు, మాణిక్యాలు రాశుల్లాగా పోసున్నాయంట. సరిత వెళ్తారా? రెడీ. ఇందాక వ్యాంకోవర్ అంటేనే వ్యాంకోవరా అన్నారు. ఇక్కడ అంటే ఇక్కడ విష్ణు ఉంటారని చెప్పారు కదా ప్రభు, అందుకని ప్రభు. అబ్బబ్బబ్బబ్బబ్బా. ఇంకో ఇంకో మాట చెప్పండి. విష్ణు గురించా? విష్ణు మణి లాంటి విష్ణు గురించి. మణి లాంటి విష్ణు గురించి. సో చూడండి, తెలుగులో చెప్పుకుంటే అంత ఈజీగా అర్థమవుతుంది. తలా ఇలా వర్డ్ ఫర్ వర్డ్ మీనింగ్ చదువుకుంటే ఇంకా ఈజీగా అవుతుంది మనకి. ఈ రోజు ఈ కష్టం, ఈ శ్లోకం చాలా కష్టంగా అనిపిస్తుంది కదా, ఇప్పుడు ఎంత ఈజీ అయిపోయింది చూడండి. ఫస్ట్ లైన్ క్షీరోధన్వత్ ప్రదేశే శుచిమణి విలసత్ సైకతే మౌక్తికానాం. సముద్రం గురించి, సముద్రపు ఒడ్డు గురించి, ఇసుక తిన్నెల గురించి అంత సింపుల్గా అర్థమైంది ఇప్పుడు. ఓకే, సో అందరికి అర్థమైందా? ఇది ఫస్ట్ 2 పార్ట్స్ అందరికి అర్థమైందా? ఎస్ ప్రభుజీ. ఓకే, మీరు ఎస్ ప్రభుజీ అనడానికి కూడా వీడియో ఆన్ చేయాలి. నెక్స్ట్ మాలా క్లుప్తా ససనస్తస్ఫటికమణి నిభైర్మౌక్తికైర్మండితాంగః. నెక్స్ట్ డిస్క్రిప్షన్ ఎవరి గురించి, దేని గురించి అంటే ఆయన వేసుకున్న మాల. మాల అంటే గార్లాండ్. మాల క్లుప్త. క్లుప్త అంటే అరేంజ్డ్. ఎలా ఎలా తయారు చేశారు, ఎలా అరేంజ్ చేశారు ఆ మాల అంటే కాదు కాదు. మాలా క్లుప్తా ససనస్తస్ఫటికమణి నిభైర్మౌక్తికైర్మండితాంగః. మాల వేసుకున్నాడు అంతే, అంతవరకే ఉన్నట్టుంది. లేకపోతే నో. ఓ ఓకే, మళ్ళీ ఒక నిమిషం వెనక్కి వెళ్దాం. ఫస్ట్ లైన్ సెకండ్ పార్ట్ ఆ ఇసుక తిన్నెల గురించి. ముత్యాలు లేవు అక్కడ, ఇసుక తిన్నెలో ముత్యాలు లేవు. సరిత వచ్చేయండి, వెనక్కి వచ్చేయండి. సో శుచిమణి విలసత్ సైకతే అంటే అక్కడ ఓన్లీ మణులు అవే ఉన్నాయి. ముత్యాలేమో ఇక్కడ దండ అనమాట, ముత్యాల దండ. మౌక్తికం అంటే ముత్యమే కదా ప్రభుజీ. మౌక్తికం అంటే మౌక్తిక మాల. ఓకే, ముత్యాల మాల. ముత్యాల మాల. శుచిమణి విలసత్ సైకతే అంతవరకు ఒకటి. అంటే ఆ ఇసుక తిన్నెలు వాటిల్లో మణులు ఉన్నాయన్నమాట. షైనింగ్ అలా మెరుస్తూ ఉన్న మణులు ఉన్నాయి. పచ్చలు, పగడాలు, కెంపులు, వైడూర్యాలు, అలా అన్ని రకాల మణులు ఉన్నాయి అక్కడ. మాలనేమో ఆయన వేసుకున్న మాలేమో ముత్యాల మాల, మౌక్తికానాం మాల. క్లుప్త
అరేంజ్ చేశారు. ఏం అరేంజ్ చేశారు? ఒక మంచి ఆసనం అరేంజ్ చేశారు. ఆసనస్థ. అలా ఆ ఆసనం మీద చక్కగా అరేంజ్ చేసిన ఆసనం మీద ఆయన కూర్చున్నారు. ఆసనస్థ. ఆసన అంటే ఆ సీటు. ఆసనస్థ అంటే ఆ ఆసనం మీద ఆసీనులయ్యారు. మాలా క్లుప్తా ససనస్థ స్ఫటిక మణి నిభైర్ మౌక్తికైర్మండితాంగః. ఆ ఆసనం ఎలా ఉందంట? ఆసనం మీద ఏమేమి వేటితో పొదగబడింది? జెమ్స్, క్రిస్టల్ జెమ్స్, స్ఫటిక మణి, నిబై అంటే రిజంబ్లింగ్, స్ఫటిక ఆ మణులతో, అంటే మణుల కంటే కాంతివంతమైన అనమాట అవి. మనకి ఉదాహరణగా చెప్పడానికి మణులు అని చెప్తున్నారు, కానీ ఇంకా అవి మణుల కంటే ఇంకా కాంతివంతమైన అనమాట. రిజంబ్లింగ్ లైక్ మణీస్. స్ఫటికమణి నిభైర్ మౌక్తికైర్ మండితాంగ. మౌక్తికై ముత్యాలు, మండిత అడోర్న్డ్, అంగహ బాడీ. ఆయన డిఫరెంట్ బాడీలో ఉన్న, ఆయన శరీరంలో ఉన్న వివిధ అవయవాలు ఈ వివిధ రకాలైన వాటితోటి అలంకరించబడింది. శుభ్రైరభ్రైరుదభ్రైరుపరి విరచితైర్ముక్త పీయూష వర్షై. శుభ్రై వైట్ అండ్ ప్యూర్, అభ్ర బై క్లౌడ్స్. శుభ్రైరభ్రైరదభ్రై, అదభ్ర మీన్స్ ఇమ్మెన్స్. ఉపరి above, విరచితై formed, ముక్త released, పీయూష nectar, వర్షై showers. అంటే అక్కడ సముద్రం గురించి ఆయన ఎక్కడైతే ఆసీనులు అయ్యారో ఆ ప్లేస్ గురించి చెప్పారు. ఆ సముద్రం పైన ఎలా ఉంది, ఆకాశంలో ఎలా ఉంది అనే ఆ వర్ణన కూడా ఇస్తున్నారు ఇక్కడ. ఆ వర్ణన ఎలా ఉంది? శుభ్రైరభ్రైరదభ్రైరుపరి విరచితై ముక్త పీయూష వర్షై. అంటే సముద్రంలో, ఆకాశంలో ఉన్న మేఘాలు, దట్టంగా ఉన్న తెల్లటి మేఘాలు, అవి అమృతాన్ని కురిపిస్తున్నట్టుగా ఉన్నాయి. శుభ్రైరభ్రైరదభ్రైరుపరి విరచితైర్ముక్త పీయూష వర్షై. ఇక్కడ చూస్తే తెలిసిపోతుంది మనకి. పైన మేఘాలు, దట్టంగా ఉన్న మేఘాలు, తెల్లటి మేఘాలు, అవి అమృతాన్ని కురిపిస్తున్నాయి. అండ్ క్షీరసాగరంలో ఆయన ఆసీనులు అయి ఉన్నారు. ఆ క్షీరసాగరానికి సముద్రపు ఒడ్డు, అక్కడ ఇసుక తిన్నెలు, వాటిలో మణులతో నిండి ఉందా ఇసుక తిన్నెలు. శుభ్రైరభ్రైరదభ్రైర్ముక్త పీయూష వర్షై. ఇమ్మెన్స్ ప్యూర్ వైట్ క్లౌడ్స్ షవరింగ్ నెక్టార్. క్షీరోధన్వత్ ప్రదేశే, ఇన్ ద రీజియన్ ఆఫ్ మిల్కీ ఓషన్. శుచిమణి విలసత్ సైకతే, on the sand banks shining with pure gems. సో ఈ రెండు పార్ట్స్ ఇక్కడ. మాలా క్లుప్తా ససనస్థ స్ఫటికమణి నిభైర్ మౌక్తికైర్ మండితాంగ. సెకండ్ లైన్ మాలా క్లుప్తా ససనస్థ. మాలా క్లుప్త అంటే మౌక్తికానా మాలా క్లుప్త. పెరల్ నెక్లెస్, లేకపోతే పెరల్స్తో చేసిన గార్లాండ్ నెక్లెస్, లేకపోతే గార్లాండ్, మధ్య మధ్యలో ఫ్లవర్స్, పెరల్స్ అన్ని కలిపి పెడతారు కదా, అలాంటిది అనుకోవచ్చు. మాలా క్లుప్తా ససనస్థ స్ఫటిక మణినిభైర్ మౌక్తికైర్మండితాంగః. ఆయన శరీరంలో ఉన్న వివిధమైన అవయవాలు రకరకాల ఆభరణాలతోటి, రకరకాల వజ్ర వైడూర్యాలతోటి, ముత్యాలతోటి అలంకరింపబడ్డాయి.
మండితాంగః. అంగః బాడీ. మండిత అంటే అడార్న్, డెకరేటెడ్. స్ఫటికమణినిభైర్మౌక్తిక. స్ఫటికమణినిభైర్మౌక్తిక. మండిత అంగః. తర్వాత ఆకాశంలో వర్ణన. శుభ్రైరభ్రైరదభ్రైరుపరి విరచితైర్ముక్త పీయూష వర్షైః. సో ఎన్ని అంశాల గురించి ఇక్కడ వర్ణన వచ్చింది? క్షీరసాగరం, ఆ సముద్రపు ఒడ్డులో ఉన్న ఇసుక తెన్నెలు, ఆ ఆయన ఆసనము, సింహాసనము, మణులు, ఆ సింహాసనం మీద కూర్చున్న శ్రీ మహావిష్ణు, ఆయన శరీరంలో వివిధ భాగాలను అలంకరింపబడిన ఆ మణులు, అవన్నీ, ఆయన వేసుకున్న మాల, ఆకాశము. ఆరు అంశాలు వర్ణన ఉంది ఇక్కడ. అందరికి అర్థమైందా? అర్థమైంది ప్రభుజీ. సో ఎవరైనా చెప్తారా ఈ 6 అంశాలు ఏంటో? ఐ విల్ ట్రై ప్రభుజీ. ఆ, ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ క్షీరసాగరము. ఉమ్, ఎలా క్షీరసాగరం దగ్గర ఉండే ఇసుక దిన్నెలు డిఫరెంట్ మణీస్ తో ఉన్నాయి. ఉమ్, అండ్ సెకండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ హీవేర్ ముత్యాల గార్లెండ్. ఉమ్, అండ్ అండ్ ఆసనం, ఆసనం విత్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ మనీస్. ఉమ్, అండ్ God where ముత్యాల హారం and different parts of God are decorated with different types of monies. ఉమ్, And next one is ఆకాశం. How మేఘాల నుంచి వర్షం అమృతం లాగా రావడం. కరెక్ట్. యా, 6 మొత్తం. ప్రభుజీ హరే కృష్ణ అండి. అది షీరో అంటే ఏంటండి? క్షీర అంటే మిల్క్. అచ్చా, మిల్క్ అండి. ఓకే ఓకే. క్షీరసాగర అంటారు కదా. ఇక్కడ సాగర బదులు ఇంకో వర్డ్ సాంస్క్రిట్ లో ఉదన్వత్. ఓకే. ఉదన్వత్, క్షీరోధన్వత్. క్షీర ప్లస్ ఉదన్వత్, క్షీరోధన్వత్. ఓకే ఓకే. యా, క్షీర. సో ప్రభుజీ, ఇది మిల్క్ అంటే ఎనీ సిగ్నిఫికెన్స్ ఇస్ దేర్ లా ప్రభుజీ? మిల్క్ అంటే ప్యూర్, బేసిక్ గా ప్యూర్. ప్యూరిటీ. ఇట్ రిప్రజెంట్స్ ప్యూరిటీ. ఇట్స్ వైట్ ఇన్ కలర్. వైట్ రిప్రజెంట్స్ ప్యూరిటీ, రైట్? ఓకే, గాట్ ఇట్. యా, థ్యాంక్ యూ. యా. సో క్షీరోధన్వత్ ప్రదేశే శుచిమణి విలసత్ సైకతే మౌక్తికానాం. అందరు చెప్పండి. క్షీరోధన్వత్ ప్రదేశే మాలా క్లుప్తా ససనస్తస్ఫటికమణినిభైర్మౌక్తికైర్మండితాంగః. మాలాక్లుప్తసనస్తస్ఫటికమణినిభైర్మౌక్తికైర్మండితాంగః. శుభ్రైరభ్రైరదభ్రైరుపరి విరచితైర్ముక్తపీయూషవర్షైః. శుభ్రైరభ్రైరదభ్రైరుపరి విరిచితైర్ముక్తపీయూషవర్షైః. ఆనందీన పునీయాదరినలిన గదా శంఖపాణిర్ముకుందః. ఆనందీన పునీయాదరినలిన గదా శంఖపాణిర్ముకుందః. యా, ఓకే. సో ఇప్పుడు ఇంకా ఈ వర్ణన అయిపోలేదు. ఈ 6తో అయిపోలేదు, ఇంకా ఉంది. ఇంకేముంది? దరి నలిన గదా శంఖపాణిర్ ముకుంద. ముకుంద ఇస్ ద నేమ్. ఓకే. ఆనందీ న పునీయాత్
అది పక్కన పెట్టండి, ఆ తర్వాత డిస్కస్ చేద్దాము. అరి నలిన గద శంఖ పాణిర్ ముకుంద అంటే ఆయన ఆయుధాల గురించి వర్ణన. ఎన్ని? 5. పంచాయుధ స్తోత్రం అని ఒకటి ఉంటుంది. ఆ పంచాయుధ స్తోత్రం లాగా ఆ పంచాయుధ స్తోత్రంలో ఈ 5 రకాల ఆయుధాల వర్ణన ఉంటుంది అక్కడ. ఏంటేంటి అవి? అరి నలిన గద శంఖ పద్మ. బేసిక్గా పద్మ, శంఖ గద పద్మ. అరి అంటే ఆ చక్ర, సుదర్శన్ చక్ర, డిస్కస్. నలిన, పద్మ బదులు నలిన కదా, నలిన ఇస్ లోటస్. అరి నలిన గద శంఖ what else is missing here? పాణిర్ ప్రభు. పాణి అంటే హ్యాండ్స్. శంఖం, చక్రం, గదం, శాంగం. శాంగం, కరెక్ట్. శాంగ ఇస్ మిస్సింగ్ హియర్. బట్ 4 అరి నలిన గదా శంఖ. అరి నలిన గద శంఖ. అరి అంటే సుదర్శన్ చక్ర, డిస్కస్. నలిన ఇస్ ద లోటస్, పద్మ. నలిన ఇస్ ద లోటస్. గద, గదం, మేస్, ఇంగ్లీష్ వర్డ్ మేస్. శంఖ ఇస్ ద కాన్ షెల్. అరి నలిన గద శంఖ పాణి, చక్రపాణి అంటే చక్రాన్ని చేతిలో పట్టుకున్నవాడు. పద్మపాణి, పద్మాన్ని చేతిలో ధరించినవాడు. గదాపాణి, గదని ధరించినవాడు. శంఖపాణి, శంఖాన్ని చేతిలో ధరించినవాడు. అరి నలిన గదా శంఖపాణిర్, ఎవరు ధరించారు ఇవన్నీ? ముకుంద. ఆ ముకుందుడిపై ధ్యానం చేయడం వల్ల మన బాడీ, మైండ్, సోలు అన్ని శుద్ధి అవుగాక. ఓకే, సో వీటన్నిటినీ ధరించిన ఆ ముకుందుడు నా మనసు, శరీరము, ఆత్మను శుద్ధిపరచుగాక. ఆయన స్మరణతో నేనంతా శుద్ధి అవుగాక. ఆనందీన పునీయాత్, అది దాని అర్థం అనమాట. ఆనందీన పునీయాత్. పునీయాత్ అంటే శుద్ధి కాపాడడం. ఆనందీన అంటే జాయ్ఫుల్. అంటే ఆయన తలుచుకుంటే అంత సంతోషమే కదా. ఈ ధ్యానం చేయడం వల్ల ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే సంతోష కలగడము, శుద్ధి కలగడం. ఆనందీన పునీయాత్, ఈ 2. ఆనందీన పునీయాత్ ధరి నలిన గదా శంఖ పాణిర్ ముకుంద. దరి అని ఉంది కదా ఇక్కడ. దరి నలిన గద. దరి, నో నాట్ దరి, ఇట్స్ యాక్చువల్లీ నాట్ దరి. పునీయాత్ దగ్గర అయిపోతుంది. అరి, పునీయాత్ ప్లస్ అరి, సాంస్క్రిట్లో ఆ 2 కలిపితే పునీయాత్ ధరి అని అవుతుంది. ఒక్కోసారి ఎలా అనిపిస్తుంది అంటే మన ఈ శ్లోకం అలా చదువుకుంటూ వెళ్ళిపోతుంటే శంఖధారి, చక్రధారి, గదాధరి, పద్మధరి, శాంగధారి అలా అనిపిస్తుంది ఆ దరి అనే వర్డ్ మధ్యలో. కానీ అది యాక్చువల్లీ దరి కాదు, పునీయాత్ ప్లస్ అరి. సాంస్క్రిట్లో ఆ 2 సంధి చేస్తే పునీయాద్ధరి అవుతుంది అక్కడ. ఆనందీన పునీయాత్ అరి నలిన గదా శంఖ పాణిర్ ముకుంద, అలా అనమాట. ఓకే ప్రభుజీ, ఒక క్వశ్చన్ ప్రభుజీ. అడగండి.
ఇది ముకుంద అంటే అది రూట్ వర్డ్ ఏదైనా అంటే ముకుంద మీనింగ్ ఏంటి ఫస్ట్ ప్రభుజీ? ప్లస్ ఆ రూట్ వర్డ్ ఏంటి ప్రభుజీ ముకుందాకి? ముకుంద అంటే ముక్తిం దధాతి ఇది ముకుంద. మ్హూ. ఎవరైతే ముక్తినిస్తారో వాళ్ళు ముకుంద అనమాట. ముక్తి అంటే అండి ప్రభుజీ, ముక్తి అంటే ముక్తి మోక్ష అంటే ముక్తి నాకు సాధారణ కంటే లిబరేషనే కదండి ప్రభుజీ. అంతే, ముక్తి అంటే లిబరేషనే. సో మోక్ష ముక్తి అంటే డిఫరెన్స్ ఏంటి ప్రభుజీ? రెండు ఒకటే, మోక్ష రెండు ముక్తి ఒకటే రెండు అండి, ఒకటే, సినోనిమ్స్. సినానిమ్స్. ఓకే ప్రభుజీ, రెండు ఒకటే. ముక్తి ఇచ్చే ముకుంద, ముక్తి ఇచ్చేది ముకుంద అండి ముక్తి కదా, అలాగా అర్థం చేసుకోవాలి ప్రభుజీ. Yes. అలా. Yeah. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. థ్యాంక్ యూ. Okay. So ప్రభుజీ క్లాసు టెంపుల్లోనే ఉందా లేకపోతే మీరు? లేదు, ఆన్లైనే. ఇంట్లోనే ఉన్నాను నేను. అదే మీ మెసేజ్ చూసి నేను ఆ టెంపుల్ కి వచ్చాను. మీరు వచ్చారా? ఓకే ఓకే. పార్కింగ్ లో ఉండి అటెండ్ అవుతున్నా. ఓకే. నేను అంటే ఇవాళ టెంపుల్లో ఇవాళ ఏమంటే మల్టిపుల్ థింగ్స్. సమామిష్ టెంపుల్లో క్లాస్ ఇచ్చాను మార్నింగ్, అది అయిపోయేటప్పటికి 9:30 అయింది. ఓహో. ఇంకా దాని తర్వాత మెసేజ్ చూసుకొని వచ్చేసాను. అంటే ఇంక ఈ రోజు ఎలాగో బ్రహ్మోత్సవాలు కూడా జరుగుతున్నాయి కదా, రెండు అవుతాయి అని వచ్చాను. ఓకే. సో ఇంకో ఇద్దరు ముగ్గురు ఇన్ పర్సన్ వచ్చేవాళ్ళు, వాళ్ళు కూడా రానని చెప్పారు. ఇవాళ పోర్ట్లాండ్ అటు వెళ్తున్నాము, రావట్లేదని మెసేజ్ పెట్టారు. ఓహో. సరే అని చెప్పేసి ఇంకా నేను కూడా ఇంట్లోంచే చేస్తున్నాను ఇది. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. ఓకే. సో క్షీరో ధన్వత్ ప్రదేశే, సో అంటే ఇక్కడ రెండు అంశాలు, ఈ మొత్తం శ్లోకంలో రెండు అంశాలు. ఒకటి ఆ ప్లేస్ గురించి, ఆ ప్లేస్లో ఉన్న శ్రీమన్నారాయణ గురించి వర్ణన అనమాట. క్షీరో ధన్వత్ ప్రదేశే, ద మిల్కీ ఓషన్, శుచిమని విలసత్ సైకతే, జెమ్ లిట్ శాండ్ బ్యాంక్స్, మాలా క్లుప్తా ససనస్త, పర్ల్ గార్లాండ్ థ్రోన్, స్ఫటికమణి నిబైర్, క్రిస్టల్ లైక్ ఆర్నమెంట్స్, ముక్త పీయూష వర్షై, నెక్టార్ షవరింగ్ క్లౌడ్స్, నలిన గదా శంఖపాణిర్, 4 స్పెసిఫిక్ వెపన్స్, శుభ్రైరభ్రైరదభ్రై, ముక్త పీయూష వర్షై, immense pure white cloud showering nectar, Kshiro Dhanvat Pradeshe, in the region of Milk Ocean, Shuchimani Vilasat Saikate. సో ఇక్కడ ఉంది మౌక్తిక మాల, మౌక్తిక మాల. కంటే చ ముక్తావళి, ఆ శ్లోకం విన్నారు కదా, కస్తూరి తిలకం. కస్తూరి తిలకం లలాటఫటలే, వక్షస్థలే కౌస్తుభం, నాసాగ్రే నవమౌక్తికం, కరతలే వేణుం, కరే కంకణం, సర్వాంగే హరిచందనం చ కలయం, కంటే చ ముక్తావళి, గోపస్త్రీ పరివేష్టితో, విజయతే గోపాల చూడామణి, విజయతే గోపాల చూడామణి. సో దాంట్లో కూడా కంటేచ ముక్తావళి అని వస్తుంది. ఇక్కడ కూడా మాలా క్లుప్త, మౌక్తికానాం మాల, మౌక్తికానాం మాల. ఇక్కడ ఈ ఏఐ టూల్కి అర్థం అవ్వలేదు కాబట్టి మొత్తం బాడీ మొత్తం ముత్యాల గొలుసులు నింపేసింది. అక్కడ పీతాంబర ఉండాల్సిన చోట కూడా ముత్యాల గొలుసులు నింపేసింది.
స్ఫటికమణినిభైర్ మక్తికైర్ మండితాంగ. శరీరంలో ఈ కౌస్తుభమణి, శ్రీవత్స, ఆ, అవన్నీ కేయూరాలు, భుజకీర్తులు, అవన్నీ రకరకాల ఆభరణాలతోటి అలంకరింపబడ్డాడు అనమాట. హరి నలిన గద శంఖ, సుదర్శన్ చక్ర, పద్మ, గద అండ్ శంఖ. ఈ ఆయుధాలు మనకి రక్షణని చెప్తాయన్నమాట. మహావిష్ణు మనల్ని ఎప్పుడు రక్షించడానికి రెడీగా ఉన్నాడు అని ఒక ఆశ్రయాన్ని కల్పిస్తాయి మనకి, ఒక ధైర్యాన్ని ఇస్తాయి, ఆశ్రయాన్ని కల్పిస్తాయి. హరి నలీన గద శంఖపాణిర్ ముకుంద, ఆనందీన ధరీన నలిన గద శంఖపాణిర్ ముకుంద. సో సాంస్క్రిట్లో ఏంటంటే డిఫరెంట్ పార్ట్స్ డిఫరెంట్ ఆర్డర్లో ఉంటాయి అవి. దానికి ఒక ప్రాసెస్ ఉంటుంది, అన్వయ అని ఉంటుంది. శ్లోకాస్కి అన్వయం అని ఉంటుంది ఒకటి. ఆ అన్వయాన్ని ఈ సాంస్క్రిట్ శ్లోకంలో ఉన్న ఆ పదాలని ఒక సెంటెన్స్ లాగా, ఇప్పుడు మనం ఇప్పుడు లెఫ్ట్ టు రైట్ కంటిన్యూస్గా చదువుకుంటూ పోతే అది ఇట్ విల్ నాట్ ఫార్మ్ ఎ సెంటెన్స్. దాన్ని ఒక సెంటెన్స్ లాగా మార్చాలి అంటే అన్వయ అనే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఆ అన్వయాలో ఇట్లా వస్తుంది మనకి. ఇప్పుడు చూస్తే ఇక్కడ ముకుంద అనే పేరు లాస్ట్లో వచ్చింది. ఆనందీ న పునియాత్, ఆ ముకుందుడు మనకి ఆనందాన్ని ఇచ్చుగాక. ఆ ముకుందుడి మీ పైన ధ్యానం చేయడం వల్ల మనకి ఆనందము, పరిపూర్ణ శుద్ధి కలుగుగాక. సో ఇప్పుడు దీంట్లో ఉన్న ఈ పదాలని డైరెక్ట్గా లెఫ్ట్ టు రైట్ చూసుకుంటే మనకి అలా రాదు. కానీ అన్వయ అనే ప్రాసెస్ ఏ పదం ఎక్కడ ఉండాలి అని ఒక అలా చేస్తే అప్పుడు అర్థమవుతుంది అది. బట్ ఎనీవేస్ ఇది అందరికి అర్థమైంది కదా, ఇప్పుడు మొత్తం శ్లోకం మొత్తం అర్థమైంది కదా. ఒక క్వశ్చన్ ఉంది, అది క్లౌడ్స్ అని అన్నారు కదా ప్రభుజీ. యా, క్లౌడ్స్ ఎవ్రీ టైమ్ కదా క్రిస్టల్స్ అని అర్థం అవుతుంది ప్రభుజీ. క్రిస్టల్స్ ఆర్ లైక్ వెరీ ప్రీషియస్ లైక్ దాట్, అది మనకి అది. బట్ ఎవ్రీ టైమ్ గాడ్ ని ఎప్పుడైనా వెన్ వి పొగిడేటప్పుడు, ఐ డోంట్ నో ద కరెక్ట్ వర్డ్, బట్ క్లౌడ్స్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తారు ప్రభు? శ్యామల క్లౌడ్స్ అంటే ఇట్స్ లైక్ అ వెరీ వెరీ సిగ్నిఫికెంట్. వాట్ ఐ డోంట్ నో ప్రభుజీ, బికాస్ చూస్తే అలా క్లౌడ్ ఫామ్ అవుతే చూస్తాక ఓకే అనిపిస్తుంది, బట్ what is the deeper meaning in that? యా, శ్యామల ఎందుకు పెట్టారంటే శ్యామల రోజు అన్ని క్లాసులు అటెండ్ అవుతుంది కాబట్టి శ్యామల పేరు పెట్టారు. Shamal. That is very very fortunate to her name. Thank you, Prabhuji. But ఎక్కడ చూసినా శ్యామలానే ఉంది. చౌరాష్టకంలో చూసినా శ్యామలానే ఉంది, విష్ణు సహస్రనామ స్తోత్రంలో శ్యామలానే ఉంది, ముఖద్మాల స్తోత్రంలో శ్యామలానే ఉంది. ఓకే, దట్స్ ఎ జోక్ బై ద వే. సో మొన్న ఇంకోటి చదువుకున్నాం కదా, పురుషోత్తం మాస శ్లోక. నవగణ శ్యామ, ఏంటా శ్లోక? నవగణ శ్యామ వందే నవగణ శ్యామ వందే నవగణ శ్యామ ద్విభుజం మురళీధరం మురళీధరం వందే పీతాంబరధరం వందే నవ గణశ్యామం ద్విభుజం మురళీధరం పీతాంబరధరం దేవం సరమతాం పురుషోత్తమం. యా, సో కృష్ణుడి కలరు ఎగ్జాక్ట్ గా ఎలా ఉంటుంది స్పిరిచువల్ వరల్డ్ లో, ఎగ్జాక్ట్ గా ఎలా ఉంటుంది అనేది ఎవరు చెప్పలేరు. కాకపోతే మన ఆచార్యులు, ఈ ఋషులు
వ్యాసదేవు, వీళ్ళందరూ ఏంటంటే మనకి ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఏ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని యూజ్ చేస్తూ ఒక వర్ణన ఇస్తారనమాట. కొన్నిసార్లు ఏమో నీలోత్పల శ్యామ అని అంటారు, అంటే బ్లూ లోటస్ లాగా ఉందని. కొన్నిసార్లు ఏమో తమాల వర్ణం, అంటే తమాల వృక్షం, డార్క్ కలర్లో ఉన్న తమాల వృక్షం అలాంటి డార్క్ కలర్ అని చెప్తారు. ఇంకోసారి నీల మేఘ శ్యామల అని చెప్తారు. మేఘాలు దట్టంగా డార్క్ కలర్లో ఉన్న నీల మేఘాలు ఆ కలర్లో ఉందని చెప్తారు. సో ఎగ్జాక్ట్ కలర్ ఏంటనేది ఇవన్నీ ఒక ఉదాహరణలు అంతే, మనకి వీటి దగ్గరలో ఉంటుంది. అలాగా అండి. ఎగ్జాక్ట్ ఇదే కలర్ ఉండదు, వీటికి దగ్గరలో ఉంటుంది. ఓకే, గాట్ ఇట్. అలాగా. సో అది మేఘమే అవ్వచ్చు, ఒక బ్లూ లోటస్ అవ్వచ్చు, తమాల వృక్షం అవ్వచ్చు. వాటికి స్పెసిఫిక్ మీనింగ్ అంటూ ఏం లేదు. మేఘాలు ఎందుకు యూజ్ చేశారు అంటే దెర్ ఇస్ నో స్పెసిఫిక్ రీజన్ ఫర్ దట్. అదొక ఎగ్జాంపుల్, మెటాఫర్ అంతే. ఎగ్జాంపుల్ అంతే. ఓకే, అర్థమైంది. ఇప్పుడు అంటే మీద ఏదైనా చాలా డీప్ గా ఉందనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా ఒక టాపిక్ చాలా డీప్ గా డిస్కస్ చేస్తున్నాం అనుకోండి, దానికి ఎగ్జాంపుల్ ఏమి ఇస్తాం మనం? ఓషియన్ లాగా అంత డీప్ అనమాట. ఇప్పుడు కృష్ణ కథ అనేది ఎంత డీప్ అంటే ఓషియన్ ఎంత డెప్త్ ఉంటుందో కృష్ణ కథ అనేది అంత డెప్త్ అనమాట. అక్కడ ఓషన్ ఎందుకు యూజ్ చేసాం మనం అంటే దెర్ ఇస్ నో రీజన్ ఫర్ దట్. ఓషన్ బదులు ఇంకేదైనా యూజ్ చేయొచ్చు మనం, కానీ ఏంటంటే ఓషన్ అది అన్నిటికన్నా డీప్ అయింది. అక్కడ రివర్ యూజ్ చేయొచ్చు, లేక్ యూజ్ చేయొచ్చు. ఓషన్ అనేది ఇంకా అన్నిటికన్నా డీప్ అయింది కాబట్టి అది యూజ్ చేసాం. అది దగ్గరగా ఉంది, మనం చెప్పుకునే పాయింట్ కి అది దగ్గరగా ఉంది. అలాగే కృష్ణుడి కలరు మేఘాలకి, బ్లూ లోటస్ కి, కమాల వృక్షానికి దగ్గరలో ఉంది కాబట్టి అలాగా ఆ పేరు చెప్పారు. అంటే మనకి మైండ్ కి అర్థమయ్యేటట్టు ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చుకుంటూ కదా అర్థం కావడానికి చెప్పారు అలాగా. థ్యాంక్ యూ. ఫర్దర్ చాలా ఉన్నాయి అట్లా. అంటే శాంతాకారంలో మేఘవర్ణం వస్తుంది, మేఘశ్యామల పీత కౌశేవాసంలో మేఘం వస్తుంది. యాక్చువల్ గా మేఘం ఫామ్ అవ్వడానికి ఒక ఎనాలజీ కూడా చెప్తారు కదా ప్రభుజీ మీరు. లైక్ సన్ వాటర్ ఎవాపరేట్ అయ్యి ఇట్ ఫార్మ్స్ లైక్ ఏ క్లౌడ్, like Chaitanya Mahaprabhu, and rain is mercy of that cloud. Bhakti, everything around that Megham you described. అవును. యా రెండు రకాలుగా చెప్పుకున్నాం అప్పుడు అది మనం. సో రాధారాణి సన్ అని కదా ప్రభుజీ. రాధారాణి సన్, భాను, వృషభాను, భాను నందిని. ఓషన్ కృష్ణ కదండి ప్రభుజీ. ఓషన్ ఈజ్ కృష్ణ. యా. క్లౌడ్ ఈజ్ శ్రీ చైతన్య. యా యా. క్లౌడ్ ఈజ్ చైతన్య మహాప్రభు. యా. గుర్తొచ్చింది. థ్యాంక్ యూ ప్రభు. యా యా. ఓకే. సో ఈ శ్లోకం మళ్ళీ ఒకసారి చదువుదాం అందరము. చదివి నెక్స్ట్ శ్లోకంకి వెళ్ళిపోదాం. క్షీరోధన్వత్ ప్రదేశే శుచిమణి విలసత్సైకతే మౌక్తికానాం. క్షీరోధన్వత్ ప్రదేశే సైకతే మౌక్తికానాం. మాలా క్లుప్తా సదనస్తస్ఫటికమణినిభైర్మౌక్తికైర్మండితాంగః. మాలా క్లుప్తా సనస్తస్ఫటికమణినిభైర్మౌక్తికైర్మండితాంగః. శుభ్రైరభ్రైరదభ్రైరుపరి విరచితైర్ముక్తపీయూషవర్షైః. శుభ్రైరభ్రైరదభ్రైరుపరి విరచితైర్ముక్తపీయూషవర్షైః. ఆనందీన పునీయాద్ధరినలిన గదా శంఖపాణిర్ముకుందః. ఆనందీన పునీయాద్ధరినలిన గదా శంఖపాణిర్ముకుందః. ఇక్కడ సెకండ్ లైన్ లో కొన్ని కామన్ గా జరిగే మిస్టేక్స్ ఏంటంటే ప్రొనౌన్సియేషన్ ఫాస్ట్ గా చదువుతున్నప్పుడు సెకండ్ లైన్ లో మాలా క్లుప్త ససనస్త అది కరెక్ట్ వర్డ్. సనస్త
మాలా క్లుప్త ఆసన అస్త. మాలా క్లుప్త ఒక వర్డ్, ఆసన ప్లస్ ఆసన ప్లస్ త, ఆసనస్థ. ఇది ససన్ మళ్ళీ చెప్పండి ప్రభుజీ. మాలా క్లుప్త మాలా ససనస్థ క్లుప్త ససనస్థ. సనస్థ. అప్పుడు 2 సార్లు వచ్చాయి కదా ప్రభుజీ. సనస్థ. ఓ సనస్థ, కరెక్ట్ కరెక్ట్, సనస్థ. సనస్థ మాలా ఉంది. క్లుప్త సనస్థ, ఆసనస్థ. మాలా క్లుప్తా సనస్థ స్ఫటికమణి నిభైర్మౌక్తికైర్మండితాంగః. మాలా క్లుప్త ఆసనస్థ అని కూడా సనస్థ. చదవచ్చా ప్రభుజీ? అయితే అక్కడ మాలా క్లుప్త ఆసనస్థ అని అలా మీటర్ మధ్యలో ఆపితే మళ్ళీ సాంస్క్రిట్ మీటర్ బ్రేక్ అయిపోతుంది, ఆ ట్యూన్ అదంతా పోతుంది. ఓకే. అందుకే మాలా క్లుప్తా సనస్థ. పాని దీర్ఘం తీసేస్తే సరిపోద్ది అక్కడ. అసలు మాలా క్లుప్తాసనస్థ అంటే ఆ సంధి కలిసిపోతుంది. ఆ పా ప్లస్ ఆ ఆ, పా. మాలా క్లుప్తా సనస్థ, క్లుప్త ఆసనస్థ. అలా మన మనసులో అనుకోవాలి, కానీ చదివేటప్పుడు ఫాస్ట్ గా మాలా క్లుప్తాసనస్థ అని వచ్చేస్తుంది. క్షీరోధన్వత్ ప్రదేశే శుచిమణి విలసత్సైకతే మౌక్తికానాం మాలా క్లుప్తాసనస్థ స్ఫటికమణి నిభైర్మౌక్తికైర్మండితాంగః శుభ్రైరభ్రైరదభ్రైరుపరి విరచితై ముక్తపీయూషవర్షైః ఆనందీన పునీయాధరినలిన గదా శంఖపాణిర్ముకుందః. అది ఈ శ్లోకం. సో చదువుతూ ఆ డిస్క్రిప్షన్ గుర్తు చేసుకుంటే అప్పుడు సో ఇలా మీనింగ్ తెలుసుకుంటే మనకి శ్లోకం చదివేటప్పుడు ఆ మీనింగ్ అంతా మైండ్ లో వస్తుంది. అదే ధ్యానం. ఇన్ని రోజులు ఏంటంటే అలా ఒక ట్రైన్ లాగా, సూపర్ ఫాస్ట్ ట్రైన్ లాగా చదువుకుంటూ వెళ్ళిపోయాం. ఈ శ్లోకం ఎవరు బాగా చదివితే వాళ్ళకి వచ్చినట్టు విష్ణు సహస్రనామ స్తోత్రం. అలా వెళ్ళిపోయాం ఇన్ని రోజులు. ఇప్పుడు మీనింగ్ చదువుకున్నాం కాబట్టి మనకి ధ్యానం అనేది కరెక్ట్ గా ఉంటది. ఓకే, నెక్స్ట్ ధ్యాన శ్లోక. చంద్రకళ ఎలా ఉన్నారు? బాగున్నా ప్రభుజీ. యా, నెక్స్ట్ ధ్యాన శ్లోక 2. భూపాదౌ యస్య నాభిర్వియదసురనిలశ్చంద్రసూర్యౌ చ నేత్రే కర్ణావాశాశిరోద్భైర్ముఖమపి దహనో యస్య వాస్తేయమబ్ధిః అంతస్తం యస్య విశ్వసురనరకరగోఘో విగంధర్వదైత్యైః చిత్రం రమ్యతేత్రం త్రిభువనవపుషం విష్ణుమీశం నమామి. I bow before that God, Vishnu, who is the Lord of 3 worlds, who has earth as his feet, who has air as his soul, who has sky as his belly, who has moon and sun as eyes, who has the 4 directions as ears, who has the land of gods as head, who has the fire as his mouth, who has the sea as his stomach, and in whose belly play and enjoy gods, men, birds, animals, serpent men, Gandharvas and Asuras. సో ఈ శ్లోకంలో ఏం చెప్తున్నారంటే, ఆ సర్వాంతర్యామి అయిన శ్రీ మహావిష్ణు శ్రీమన్నారాయణ ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో కూడా ఎలా అంతటా వ్యాపించి ఉన్నాడు. ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో వివిధ రకాలైనటువంటి అంశాలు, ఆ పర్వతాలు, ఈ నేల, ఆకాశము, ఇవన్నీ
ఆ భగవంతుడి యొక్క వివిధ రకాలైన శరీర భాగాలు. దాని మ్యాపింగ్ అనమాట. ఓకే, డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద మెటీరియల్ బాడీ ఆర్ మ్యాప్ టు ద బాడీలీ పార్ట్స్ ఆఫ్ శ్రీ మహావిష్ణు. సో అవేంటో చూద్దాం ఇక్కడ. భూపాదౌ, భూమి అంటే భూమి, పాదౌ ఫీట్, ఈ నేల, మనం ప్రతిరోజు తాకే ఈ నేల ఆయన పాదాలన్నమాట. భూపాదౌ అంటే ఈ నేలని భూదేవితో పోలుస్తారు. ఆ, ఆ, ఇక్కడ ఈ శ్లోకంలోనేమో ఈ నేలని స్వామివారి పాదాల్లాగా వర్ణిస్తున్నారు. భూపాదౌ. ఏదైనా కూడా, అది భూదేవి అయినా కూడా, లేకపోతే భూదేవి అయినా కూడా స్వామివారి సతీమణి కదా. ఓకే, శ్రీ మహాలక్ష్మి భూదేవి. అందుకే పొద్దున్నే మనం లేచినప్పుడు ఆ శ్లోకం ఉంటుంది కదా. ఏ శ్లోకం అది? నేల మీద కాలు పెట్టే ముందు ఏ శ్లోకం చదువుతారు సరిత? హిమన్వి చెప్తుందండి ప్రభుజీ. చెప్తుందా? ఓకే, హిమన్వి చెప్పమ్మా. నమస్తే ప్రియదత్త. నమస్తే ప్రియదత్తాయే తుభ్యం దేవి వసుందరే త్వం మాతా సర్వభూతానాం పాదస్పర్శం చమస్వ మే. వెరీ గుడ్. మళ్ళీ చెప్పు ఇంకొకసారి. నమస్తే. నమస్తే ప్రియదత్తాయే తుభ్యం దేవి వసుందరే త్వం మాతా సర్వభూతానాం పాదస్పర్శం చమస్వ మే. ఇంకొక శ్లోకం కూడా ఉంది కదా, కరాగ్రే వసతే దేవి. కరాగ్రే వసతే లక్ష్మి కరమధ్యే సరస్వతి కరమూలే తు గోవింద ప్రభాతే కరదర్శనం. ఓకే, సో ఈ శ్లోకాలు చదువుకొని మనం నేల మీద కాలు మోపాలి పొద్దున ఉదయం లేవగానే. భూపాదౌ అర్త్, నాభి, నాభిర్ వియత్, నాభి అవియత్. నాభి ప్లస్ అవియత్ ఈజ్ నాభిర్ వియత్. సో అవియత్ అంటే స్కై, ఆకాశం. అవియత్ ఆకాశం, అలా గుర్తుపెట్టుకోండి. అవియత్ ఆకాశం. తెలియని పదాలకి ఇలా ఇలా ఏదైనా ఒకటి మొండిగా ఏదైనా ఒకటి పెట్టుకోవాలి గుర్తు. కొండ గుర్తు. బండ గుర్తు, కొండ గుర్తులు. కొండ గుర్తు, కొండ గుర్తు. భూపాదౌ, భూమి అంటే తెలుసు అందరికీ, కాబట్టి దాని పెద్దగా ఇంకేమీ వేరే ఏర్పాటు అవసరం లేదు. నాభిర్ అవియత్, అవియత్ అనే పాడు ఎప్పుడు వినలేదు మనం. దానికి ఏం గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే ఆకాశం, అలా గుర్తుపెట్టుకోండి. అవియత్ ఆకాశం. ఆకాశం ఏంటి? స్వామివారి నాభి. నాభిర్ వియత్. భూపాధౌ నాభిర్వియత వియత్ అసురస్. భూపాధౌ నాభిర్, భూపాధౌ యస్య. యస్య అంటే ఇక్కడ లైన్ శ్లోకంలో యస్య అంటే ఎవరికైతే, ఎవరిదైతే. ఎవరి నాభి ఈ ఆకాశము, ఎవరి పాదాలు ఈ నేల, అలా అనమాట. యస్య అంటే ఎవరి. యస్య నాభిర్వియత్ అసుర అనిల. ఎక్కడుంది అది? ఆ లైన్ ఎక్కడుంది ఇక్కడ? ఓకే, ఇక్కడ ఉంది అంతా. అసు, అసు మీన్స్ ద బ్రెత్ ఆర్ ద సోల్. ఓకే, బ్రెత్. అనిల అంటే ఎయిర్. మనకి ఇప్పుడు ఈ ప్రపంచంలో ఉండే ఈ గాలి అంతా
అది స్వామివారి శ్వాస అనమాట. అసు అనిల, నాభి వియత్ అసు అనిల. చంద్ర సూర్యౌ చ నేత్రే. చ అంటే అండ్, చంద్ర సూర్య మూన్ అండ్ సన్, నేత్ర హిజ్ ఐస్. నేత్ర అంటే వన్ ఐ, నేత్రే ప్లూరల్. భూపాదౌ యస్య నాభిర్వియతసురనిలశ్చంద్రసూర్యౌ చ నేత్రే. భూపాదౌ నాభి వియత్ అసు అనిల చంద్రసూర్య నేత్ర. అది పేరు మ్యాపింగ్ అదనమాట. మధ్యలో యస్య చ అవి సహాయ పదాలు. భూపాదౌ యస్య నాభిర్వ్యదసురనిలశ్చంద్రసూర్యౌ చ నేత్రే. అంటే ఈ వర్ణన ఇలా ఎందుకు ఇస్తున్నారంటే, ఇంకా ఉంది ఈ వర్ణన, అయిపోలేదు. ఈ వర్ణన ఇలా ఎందుకు ఇస్తున్నారంటే, అంటే మన ప్రపంచంలో మనం ఏ పని చేస్తున్నా, ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఏ పని చేస్తున్నా, మన జీవితంలో ఎక్కడికి వెళ్తున్నా, ఏ పని చేస్తున్నా కూడా ఆ స్వామివారిని చూడాలన్నమాట. నేలను చూడగానే మనకు అనిపించాలి, ఓ ఇది స్వామివారి పాదాలు, లేకపోతే భూదేవి, వసుంధర భూదేవి. అంటే స్వామివారిలో ఒక భాగమే కదా. వసుంధర అయినా భూదేవి అయినా కూడా స్వామివారిలో ఒక భాగం. శ్రీ మహాలక్ష్మి శ్రీమన్నారాయణుడిలో ఒక భాగం. ఆకాశం స్వామివారి నాభి. మనం పీల్చే ఈ గాలంతా స్వామివారు వదిలిన శ్వాస, మనం పీలుస్తున్నాం. చంద్ర సూర్యౌ చ నేత్రే. మూన్ అండ్ సన్ ఆర్ హిజ్ ఐస్. అవి చూడగానే మనం అనుకోవాలి, చంద్రుడిని సూర్యుని చూడగానే అనుకోవాలి. కర్ణావాశా శిరోద్భైర్ముఖమపి దహనో యస్య వాస్తేయమబ్ధిః. కర్ణౌ అంటే ఇయర్స్. కర్ణ అంటే ఒకటి, ఒక చెవి. కర్ణౌ అంటే ప్లూరల్. ఆశ ద 4 డైరెక్షన్స్. కర్ణావాశ. మరి మనకు 2 చెవులే ఉన్నాయి కదా, 4 ఎలా అవుతాయి? డైరెక్షన్స్ 4 ఉన్నాయి, మనకు 2 చెవులే ఉన్నాయి. మరి ఎలా అక్కడ లెక్క సరిపోలే కదా. అది ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి? ఎనీ ఐడియాస్? కర్ణ ఆశ. మన 2 చెవులు 4 దిక్కుల్ని ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తాయి అంటే, ఇప్పుడు మనం ఇలా నుంచున్నాం అనుకోండి, లెఫ్ట్ టు రైట్ ఓరియంటేషన్. నుంచున్నప్పుడు ఇది ఈస్ట్, ఇది వెస్ట్. అదే 90 degrees ఇలా తిరిగాను అనుకోండి, అప్పుడు ఈ 2 చెవులు మళ్ళీ దే ఆర్ ఫేసింగ్, వన్ ఇయర్ ఈజ్ ఫేసింగ్ టువర్డ్స్ సౌత్, అనదర్ వన్ ఈజ్ ఫేసింగ్ టువర్డ్స్ నార్త్. అదే ఇంకొంచెం డయాగోనల్ తిరిగాను అనుకోండి, అప్పుడు మిగతా డైరెక్షన్స్ కూడా కవర్ అయిపోతాయి. నార్త్ ఈస్ట్, సౌత్ ఈస్ట్, నార్త్ వెస్ట్, సౌత్ వెస్ట్ అన్నీ కవర్ అవుతాయి. అలా కాకుండా పడుకునేటప్పుడు సైడ్ స్లీపింగ్ ఇలా తిరిగి పడుకున్నారనుకోండి, ఆ చెవు అప్పుడు ఎక్కడికి? ఆకాశం వైపు. ఇంకో చెవు నేల వైపు. అంటే మొత్తం 10 డైరెక్షన్స్, నాట్ ఓన్లీ 4 డైరెక్షన్స్ బట్ టోటల్ 10 డైరెక్షన్స్ అన్నమాట. మన ఈ చెవులు అన్ని డైరెక్షన్స్ ని తెలుపుతాయన్నమాట. సారీ, మన చెవులు కాదు, శ్రీమన్నారాయణుడి చెవులు. కర్ణావాశ శిరోద్భైర్ముఖ. కర్ణావాశ, హిజ్ ఇయర్స్ ఆర్ ద 4 డైరెక్షన్స్. శిర, ఓకే స్క్రీన్ షేర్ చేయాలి.
శిరస్. శిరస్ అంటే హెడ్. ధ్యౌ, ద ల్యాండ్ ఆఫ్ గాడ్స్ ఆర్ హెవెన్. స్వర్గలోకం, ఇప్పుడు భూలోకం ఏమో ఆయన పాదాలు, స్వర్గలోకంలో ఉన్న ఆ నేల లేకపోతే ఆ ప్రదేశం అంతా ఆయన శిరస్సు అనమాట. సో ఫస్ట్ శ్లోకంలోనేమో పాదాలు, నాభి, ఆయన కళ్ళు. సెకండ్ పార్ట్లోనేమో ఆయన చెవులు, హెడ్, శిరస్సు. ముఖం, మౌత్. తెలుగులో ముఖం అంటే ఫేస్, బట్ సాంస్క్రిట్లో ముఖం అంటే మౌత్. అపి, ఆల్సో. దహన, ఫైర్. ఆయన మౌత్ ఫైర్ అన్నమాట. ఆయన మౌత్ ఫైర్ అంటే మనం ఇలా రివర్స్లో కూడా అర్థం చేసుకోవాలి. అంటే మన ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఫైర్ చూసినప్పుడు అది శ్రీ మహావిష్ణు మౌత్ అని అర్థం చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు యజ్ఞం చేస్తున్నప్పుడు ఆ యజ్ఞము, హోమము, ఫైర్ సాక్రిఫైస్ చేస్తున్నప్పుడు ఆ ఫైర్లో మనం అన్నీ వేస్తుంటాం. ధాన్యాలు, నెయ్యి, పళ్ళు అన్నీ వేస్తుంటాం. సో అంటే ఆ నిప్పు, ఆ అగ్ని మహావిష్ణు యొక్క మౌత్. ఓకే, ఫైర్ అంటే ఈ పంచభూతాలన్నిటినీ వర్ణిస్తున్నారు ఇక్కడ. మన భౌతిక ప్రపంచంలో ఉండే పంచభూతాలన్నిటినీ వర్ణిస్తున్నారు. ఈ పంచభూతాలు అనేవి ఒక్కొక్క అంశము, ఒక్కొక్క అంగం, శ్రీ మహావిష్ణు యొక్క ఒక్కొక్క అంగం. అపి దహన, ముఖం అపి దహన. ముఖం ఈజ్ దహన, ముఖం ఈజ్ మౌత్, దహన ఈజ్ ఫైర్. యస్య, హూస్. వాస, గార్మెంట్, క్లోత్స్. ఆయం అబ్దిహి, ద సీ, ఓషన్. ఈ సముద్రాలన్నీ అంటే సముద్రం ఇలా చాలా విశాలంగా ఉంటుంది కదా, లెంత్ అండ్ బ్రెడ్త్ అన్లిమిటెడ్. తెలీదు ఎక్కడ మొదలవుతుంది ఎక్కడ ఎండ్ అవుతుంది, అసలు అంతం లేనట్టుగా అనిపిస్తుంది. ఒక్కోసారి చూస్తే సముద్రం వైపు చూస్తే అసలు ఎక్కడ ఎండింగే లేనట్టుగా అనిపిస్తుంది మనకి. అది ఈవెన్ wrinkles of cloth also like waves of water. wrinkles of cloth, waves of water. అది సో అది మాకేముంటాయి, మాకు ఓన్లీ కుర్తా, షర్టు, వాటికి రింకిల్స్ ఉండవు, ఏముండవు. అవన్నీ మీకే తెలుస్తాయి. సో యా, రింకిల్స్ ఆఫ్ ద క్లాత్ ఆర్ లైక్ వేవ్స్, ఓషన్లో ఉన్న వేవ్స్. ఇప్పుడు ఆ పీతాంబరం, ధోతి, పంచకు అన్నీ ఇలా డెకరేషన్స్ లేయర్స్ లాగా వస్తాయి కదా, రింకిల్స్ లాగా, లేయర్స్ లాగా. అవి వేవ్స్ అనుకోవచ్చు. కరెక్ట్, బ్యూటిఫుల్. వాస ఆయం అబ్దిహి. వాస ఆయం అబ్దిహి. అబ్ది అంటే ఓషను, వాస అయం. అయం అంటే వాస అయం అబ్దిహి. అయం అంటే ఏంటో చూడాలి ఒకసారి ఇక్కడ. ఓకే, విల్ కమ్ బ్యాక్ ఫర్ దట్ వర్డ్ అయం. అంతస్తం యస్య విశ్వం సురనరకర ఘోఘోబి గంధర్వ దైత్యై. యా, ఇక్కడికి వెళ్లే ముందు ఈ రెండు లైన్స్ అర్థమయ్యే అందరికి. భూపాదౌ యస్య నాభిర్వ్యదసురనిలశ్చంద్ర సూర్యౌ చ నేత్రే కర్ణావాశా శిరోద్భైర్ముఖమపి దహనో యస్య వాస్తేయమబ్దిహి. సో మనం చదువుతున్నప్పుడు ప్రతి ఒక్క పదము మనకి గుర్తుండాల్సిన అవసరం లేదు. అట్లీస్ట్ కొన్ని పదాలు గుర్తున్నా కానీ, ఓవరాల్ మీనింగ్ గుర్తున్నా కానీ మన ఆ రిసైటేషన్ని బాగా రిలీజ్ చేస్తాం. ఓకే, ఇక్కడ ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఉన్న
పంచమహాభూతాల్ని ఆ, స్వామివారి వివిధ అంగాలతోటి పోలుస్తున్నారు అని ఒక అంశం అర్థమైపోతుంది అక్కడ మనకి. యోమాం పశ్యతి సర్వత్ర సర్వం చ మయి పశ్యతి, అది దానికి ఎగ్జాంపుల్ లాగా అనిపిస్తుంది ప్రభు. అవును, కరెక్ట్. భగవద్గీత 6th చాప్టర్లో 30th శ్లోకంలో చెప్పినట్టుగా ఎవరైతే నన్ను అన్ని చోట్ల చూస్తారో వాళ్ళు నాతో ఎప్పుడు కనెక్టెడ్గా ఉంటారు. దానికి ఇక్కడ ఒక ఎగ్జాంపుల్ అనమాట ఇది. విష్ణు సహస్రనామ స్తోత్రంలో ఈ ధ్యాన శ్లోకము స్వామివారి మీద మన మనసు లగ్నం చేయడానికి ఇదొక బెస్ట్ ఉదాహరణ ఇది. ఇలా ధ్యానం చేస్తే ఏమవుతుందంటే అన్నీ శుద్ధ అవుతాయి. మనం ఉండే ఆ భూప్రదేశం శుద్ధ అవుతుంది. మనం మన చుట్టూ ఉన్న గాలి శుద్ధి అవుతుంది. అన్నీ శుద్ధ అవుతాయి అప్పుడు ఈ రకంగా ధ్యానం చేస్తే. భూపాధౌ యస్య నాభిర్వ్యదసురనిలశ్చంద్ర సూర్యౌ చ నేత్రే కర్ణావాశ శిరోధ్వైర్ముఖమపి దహనో యస్య వాస్తేయమగ్నిః. ఇప్పుడు ఇక్కడికి వెళ్ళి ఈ పిక్చర్ చూస్తే మనకు అన్ని క్లియర్గా అర్థమవుతాయి. భూపాదౌ యస్య నాభిర్వియత్ అనిలశ్చంద్ర సూర్యౌ చ నేత్రే. అశు అనిల. అశు అనిల ఏంటది? అశు అనిల ఏంటి చెప్పండి? ఇక్కడ లేదు, స్లైడ్ లో లేదు, అది చెప్పండి. అదేంటది అశు అనిల? సోల్. ఏంటది? సోల్. అశు అనిల. అనిల అంటే ఎయిర్, అశు అంటే ఆయన సోల్ లేకపోతే బ్రెత్. అశు అంటే బ్రెత్ ఆర్ సోల్. అనిల అంటే మనం చూస్తున్న ఈ ఎయిర్, చూసేది కాదు, మనం పీలుస్తున్న ఎయిర్, మనం ఫీల్ అవుతున్న ఆ ఎయిర్, ఆ గాలి, అది ఆ స్వామివారి శ్వాస అనమాట. ఆ శ్వాస అంటే అశు. అశు అనిల. ఏఐ టూల్ అది ఇంకా పాపం అదేం చేయలేదు. గాలిని అక్కడ ఎలా పెడుతుంది? అది ఏదో ఇలా వేవ్స్ లాగా పెట్టొచ్చు, కానీ ఐ థింక్ దానికి కూడా అర్థం అవ్వాలి, ఎలా పెట్టాలో అర్థం అవ్వలేదు, అందుకే వదిలేసింది ఇంకా అది. అశు అనిల. బట్ అక్కడ అసుర అనిల అని వచ్చేసరికి అసుర అనుకున్నాం ప్రభు. అసుర, అదే కదా, అసురానిల. అసు ప్లస్ అనిల. ఓకే. బట్ కంప్లీట్ గా మీనింగ్ అసుర అంటే ప్లస్ అసు అంటే అసుర అంటే రాక్షసులు అయిపోతారు కదా, రాక్షసులు ఎందుకు వచ్చారు ఇక్కడ అనుకుంటాం కదా. అదే. కర్ణావాశా శిరోధ్వై ముఖం అపి దహనో ముఖమపి దహనో యస్య వాస్తేయమబ్ధిః. ఓకే, గుడ్. ఇక్కడ స్లైడ్లో లేకపోవడం మంచిదైంది, అదొక టెస్ట్ లాగా, క్విజ్ లాగా అయింది. అండ్ మహి పాస్డ్ విత్ డిస్టింక్షన్. ప్రభుజీ, దేవుడు కూడా సోల్ ఉంటుందా ప్రభుజీ? ఎందుకుండదు? అవునా? బికాస్ దిస్ ఇస్ మొత్తం ప్యూర్ గానే ఉంటది కదా ప్రభు. దేవుడికి, భగవంతుడికి ఆయన సోలు ఆత్మ రెండు ఒకటే. సోల్ అండ్ బాడీ రెండు ఒకటే. అదే ఓకే, అది కరెక్ట్. There's no difference between his soul and his body. There's no difference. Yeah. Okay. Next part of the shloka. Antastam yasya vishvam suranara gho bigandharva daityai chitram ram ramyatetram tribhuvana vapusham vishnu mesham namami. ఓకే, అంతస్థం. అంతస్థం అంటే
అర్థం ఏంటి? వితిన్, వితిన్ హోమ్, వితిన్ అంతస్థం అంటే వితిన్. యస్య వితిన్ హోమ్, యస్య అంటే ఇందాక మనం చెప్పినట్టు హూజ్, ఇక్కడ హోమ్ ఎవరిదైతే, అంతస్థం హోమ్ విశ్వం, ఈ యూనివర్స్ అంతా. వితిన్ హోమ్ ద యూనివర్స్ రిసైడ్స్, వితిన్ హోమ్ ద యూనివర్స్ రిసైడ్స్. సృష్టి ఆరంభం ముందు యూనివర్సెస్ అన్నీ శ్రీ మహావిష్ణు జఠరంలో ఉంటాయి. ఎప్పుడైతే స్వామివారు శ్రీ మహావిష్ణు శ్వాసని వదిలారో, ఆ శ్వాసతో పాటు ఈ బ్రహ్మాండాలన్నీ బయటకు వస్తాయి. మళ్ళీ ఈ సృష్టి ప్రళయాంతం అప్పుడు ఆ విశ్వాలన్నీ ఆయన జఠరంలోకి వెళ్ళిపోతాయి. లీలాశేష జగత్ ప్రపంచ జఠరే విశ్వేశ్వరే శ్రీధరే. లీలాశేష జగత్ ప్రపంచ జఠరే. జగత్ అశేష జగత్. అశేష జగత్ అంటే అశేష మీన్స్ అన్లిమిటెడ్ నంబర్, ఇన్యూమరబుల్, అన్లిమిటెడ్ నంబర్. జగత్ ద యూనివర్స్, విశ్వం. అశేష జగత్ ఇన్యూమరబుల్ నంబర్ ఆఫ్ యూనివర్సెస్, అనంత కోటి బ్రహ్మాండ. అదే ముకుందమాల స్తోత్రంలో లీలాశేష జగత్ ప్రపంచ. ప్రపంచ మీన్స్ వాట్ ఈస్ ప్రపంచ? విశ్వం. అది తెలుగులో ప్రపంచం అంటే తెలుగులో విశ్వం. సాంస్క్రిట్ లో ప్రపంచ అంటే మేనిఫెస్ట్ అవడం అనమాట, అంటే అక్కడ అపియర్ అవ్వడం, దాన్ని ప్రపంచ అంటారు. జఠరే అంటే ఆయన కడుపులోంచి, ఆయన స్టమక్ లోంచి అవన్నీ బయటికి వస్తాయన్నమాట. లీలాశేష జగత్ ప్రపంచ జఠరే విశ్వేశ్వరే శ్రీధరే. హీఈస్ దట్ విశ్వేశ్వర. He's the controller of the entire Vishwa, all the Vishwas. Sridhara. His name is Sridhara, who has Sri Mahalakshmi in his heart. Sridhara. సో అలాగే ఇక్కడ ఈ శ్లోకంలో మనకి ఏం చెప్తున్నారు? అంతస్థం యస్య విశ్వం అంటే ఈ ప్రపంచం అంతా, ఇప్పటి వరకు ఈ ప్రపంచం గురించి డిస్క్రిప్షన్ కదా, ఈ విశ్వం గురించి డిస్క్రిప్షన్. ఈ విశ్వంలో ఉన్న భూమి, విశ్వంలో ఉన్న ఆకాశము, విశ్వంలో ఉన్న గాలి, విశ్వంలో ఉన్న సూర్యచంద్రులు, విశ్వంలో ఉన్న దిక్కులు, విశ్వంలో ఉన్న అగ్ని, విశ్వంలో ఉన్న నీరు, సముద్రాలు, ఇదంతా విశ్వం గురించి. సో ఈ విశ్వము, ఇవన్నీ డిఫరెంట్ భాగాలు, స్వామివారి డిఫరెంట్ శరీర అవయవాలు. ఈ విశ్వం అంతా ఎక్కడుందంట? ఈ విశ్వం అంతా ఆయనలోనే ఉంది. ఈ విశ్వం అంతా ఆయనలోనే ఉంది. అంతస్థం యస్య విశ్వం సుర నర ఖగ ఘో భోగి గంధర్వ దైత్యై. సుర అంటే దేవతలు, నర నర అంటే మానవులు. ఇక్కడ నర అనేవాడు ఇవ్వలేదు, వాడు ఎందుకో మరి ఇచ్చాడే కింద సెకండ్ లైన్లో. ఎస్, నర. ఓకే, స్వర్గలోకంలో, భూలోకంలో అండ్ పాతాళ లోకంలో అన్ని సపరేట్గా క్లాసిఫికేషన్ లాగా ఇచ్చాడు. వెరీ గుడ్. సుర దేవతలు, గంధర్వాస్ స్వర్గలోకంలో ఉన్న ఈ పాటలు పాడేవాళ్ళు, మ్యూజిషియన్స్. భూలోకంలో ఉండేవాళ్ళు నర ఖగ గో. నర మానవులు, ఖగ పక్షులు, గో యానిమల్స్, ఎస్పెషల్లీ ఆవులు, అన్ని రకాల పశువులు. పాతాళ లోకంలో సర్పెంట్,
రాక్షసులు, డీమన్స్, అసురాస్. సుర నర కర ఘో ఘోబి గంధర్వ దైత్యై. సుర నర కఘ గో 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 భోగి గంధర్వ దైత్యై. ఓకే, ఇక్కడ ఫాస్ట్ గా చదివేటప్పుడు సుర నర కర ఘో ఘోబి గో గోబి అని వస్తుంది అక్కడ. అంతస్థం యస్య విశ్వం సుర నర కర ఘో భోగి గో భోగి గంధర్వ దైత్యై. నాకెప్పుడు ఆ లైన్ అలా వస్తుంది. అంతస్థం యస్య విశ్వం సుర నర కర ఘో ఘోబి గంధర్వ దైత్యై. ఓకే, భోగి. భోగి అంటే ఆ పాములు. భుజంగ, భోగ, భోగి భోగ శయనే అనే లైన్ ఉంది కదా ముకుతమాల స్తోత్రంలో. భోగి భోగ శయనే. భోగి అంటే పాము, భోగ అంటే బాడీ, భోగి భోగ అంటే సర్పెంట్ బాడీ, అనంత శేష అనమాట. భోగి భోగ శయనే అంటే అనంత శేష, ఆ పాముల మీద పడుకున్న అతను అనమాట శ్రీ మహావిష్ణు. అంతస్థం యస్య విశ్వం సుర నర ఖగ గో భోగి గంధర్వ దైత్యై. ఈ లైన్ అర్థమైంది అందరికి? సుర నర. ఓకే, సుర నర ఖగ గో భోగి గంధర్వ దైత్యై. ఓకే, ఇప్పుడు ఆ స్లైడ్ ఇక్కడ లేదు కదా, ఒకసారి చూద్దాం మీనింగ్స్ అందరికీ గుర్తున్నా లేదు. సుర అంటే దేవతలు, నర, హ్యూమన్ బీయింగ్స్. ఖగ, బర్డ్స్. గో, యానిమల్స్ ఆర్ కౌస్. గో భోగి, సర్పెంట్స్. గంధర్వ, సింగర్స్ ఇన్ స్పిరిచువల్ వరల్డ్. దైత్య, దేవతాస్. దైత్య అంటే రాక్షసులు. సారీ. సుర నర కర అంతస్థం యస్య విశ్వం సుర నర ఖగ ఘో భోగి గంధర్వ దైత్యై. ఇది ఒకసారి మన ముకుతమాల స్తోత్ర టైంలో కూడా డిస్కస్ చేసుకున్నాం ఇది. యా, చిత్రం రామ్ రామ్యతే అంటే లైక్ స్కిట్ లాగా. లైక్ సో ఇప్పుడు ఊరికే విశ్వం ఉంటే సరిపోదు కదా, 4 దిక్కులు, గాలి, నీరు, అగ్ని, ఇవి ఉంటే సరిపోదు కదా. మరి దాన్ని కలర్ఫుల్ చేయాలంటే మరి దాంట్లో ఈ క్యారెక్టర్స్ వీళ్ళందరూ ఉండాలి కదా. సుర నర ఖగ ఘో భోగి గంధర్వ దైత్యై. ఇప్పుడు డ్రామా అన్నప్పుడు, మూవీ అన్నప్పుడు అందరూ ఉంటారు, హీరో ఉంటాడు, విలన్ ఉంటాడు. అలాగే అసుర అండ్ సుర, సుర అండ్ దైత్య రెండు. చిత్రం రం రమ్యతేత్రం త్రిభువన వపుషం విష్ణుమీశం నమామి. చిత్రం రం రమ్యతే. చిత్రం అంటే ఈ డ్రామా, ఈ ప్లే, ఈ మూవీ అనుకోవచ్చు అలాగా. రం, చిత్రం రం, రం రమ్యతే. చిత్రం రమ్ అంటే ఆ ప్లెజరు, ఆ జాయ్. రమ్యతే, హీ హూ ఎంజాయ్స్. రమ్యతే, తం, టు హిమ్. టు హిమ్ నమామి. తమ్ అంటే టు హిమ్, నమామి అంటే ఐ బౌ డౌన్. ఐ బౌ డౌన్ టు హిమ్. I bow down to him, God Vishnu, the Lord, God Vishnu, whose body is the 3 worlds. Whose body is the 3 worlds. ఈ ముల్లోకాల్లో మనకి ఎన్నో రకాలైన
ఆశ్చర్యకరమైన అంశాలు. చక్కగా పాటలు పాడేవాళ్ళు గంధర్వులు, ఆ, వేరే వాళ్ళని ఇబ్బంది పెట్టేవాళ్ళు రాక్షసులు, ఆ, ఈ మధ్యలో ఉండేవాళ్ళు మానవులు, భూలోకంలో ఉన్న మానవులు, నరులు, జంతువులు, ఆవులు, వివిధ రకాల పక్షులు, పాములు. సో ఇలాగా వివిధ రకాలైన క్యారెక్టర్స్తో కూడుకొని ఉన్న ఈ ఈ జగన్నాటకం చిత్రం, ఈ జగన్నాటకము చాలా అద్భుతమైనది. రం రమ్యతే తం చిత్రం రం రమ్యతే. త్రిభువన వపుషం. వపు అంటే బాడీ, త్రిభువన ఈ ముల్లోకాలు. త్రిభువన వపుషం, ముల్లోకాల్ని తన శరీరంగా చేసుకొని అంతటా వ్యాపించి ఉన్న ఆ శ్రీ మహావిష్ణువుకి నా ప్రణామాలు. ఆ జగన్నాథ సూత్రధారునికి జగన్నాటక సూత్రధారి, ఆ జగన్నాటక సూత్రధారికి నమస్కారాలు. బాబు నీకు నమస్కారం. ఇన్ని కష్టాలు ఇచ్చావా అన్నట్టుగా ఉంది. అంటే మాకు ఇంతటి అందమైన సృష్టిని ఇచ్చావా, నాకు ఇంతటి చక్కని శరీరాన్ని ఇచ్చావా, చూడడానికి పక్షులు, ఆహ్లాదంగా అలా ఎగిరే పక్షులు, చక్కటి ముద్దుగా ఉండే ఆవులు, వీటన్నిటిని ఇచ్చావా అని ఆ కృతజ్ఞతా భావంతో ఐ బౌ డౌన్ టు విష్ణు. నమామి విష్ణుం, విష్ణుమీశం నమామి. త్రిభువన వపుషం విష్ణుమీశం నమామి. By visualizing the earth, sky, sun, oceans, and all living beings as literal anatomical parts of Lord Vishnu's body, the reciter recognizes the illusion of separation. Nothing in the universe exists apart from the divine. Ultimately, to bow to him is to bow to all of the creation. Yeah. త్రిభువనం అంటే త్రిలోకాలన ప్రభుజీ? త్రిభువనం అంటే మూడు లోకాలు. యా, మూడు లోకాల్లో స్ప్రెడ్ అయ్యి. యా, ముల్లోకాలకి సంబంధించి వివిధ రకాలైన అంశాలు ఆయన శరీరంలో భాగాలు. ఇప్పుడు స్వర్గలోకం ఆ ప్రదేశం అంతా ఆయన శిరస్సు అనమాట. శిరోద్వై ద్వై అంటే స్వర్గలోకం, శిరాస్ అంటే ఆయన తల. పాతాళ లోకంలో ఉండే సర్పెంట్స్, రాక్షసులు ఆయన అదేం లేదు కదా, జస్ట్ ఒక క్యారెక్టర్ అంతే. ఈ ప్రపంచంలో ఒక క్యారెక్టర్, ఈ నాటకంలో ఒక క్యారెక్టర్ అంతే. యాక్చువల్గా సముద్రాన్ని ఇక్కడ పాతాళ లోకం అంతా మోస్ట్లీ సముద్రంతో నిండి ఉంటుంది. మనకి ఇక్కడంతా ఎలా నేల ఉంటుందో పాతాళ లోకం మోస్ట్లీ సముద్రం అక్కడంతా. సో అక్కడ ఫస్ట్ లైన్లో యస్య వాస్తేయమబ్దిహి, ఆ అబ్ది అనేది పాతాళ లోకం అని చెప్పుకోవచ్చు. ధ్యౌ స్వర్గలోకము, భూలోకం, ఆ అబ్ది పాతాళ లోకం. సో ఇది త్రిభువన వపుషం. ఎందుకంటే అది లేకుండా ఇంకా వేరే అంశం ఏం రాలేదు. పాతాళ లోకానికి సంబంధించి వేరే అంశం ఏం రాలేదు అక్కడ.
ఎర్త్కి సంబంధించి వచ్చింది, ఆకాశానికి వచ్చింది, స్వర్గలోకానికి వచ్చింది. యా, ఆ పాతాళ లోకానికి సంబంధించింది అది అనుకోవచ్చు అబ్ది. సో ఈ ఆయం అబ్ది అనేది ఏంటో తెలుసుకుంటే ఇంకా క్లియర్ అవుతుంది. అది నేను తర్వాత రీసెర్చ్ చేసి చెప్తాను నెక్స్ట్ క్లాస్లో. ఆయం అబ్ది. ఓకే, సో ఇది కూడా అందరికీ అర్థమైంది కదా మొత్తం అంత శ్లోకం అంతా. ఒకసారి చదువుదాం ఇది. భూపాధౌ యస్య నాభిర్వ్యదసురనిలశ్చంద్రసూర్యౌ చ నేత్రే భూః పాదౌ యస్య నాభిర్వియదుసురనిలశ్చంద్రసూర్యౌ చ నేత్రే कर्णावाशाशिरोध्वैर्मुखमपि दहनो यस्य वास्तेयमब्धिः कर्णावाशाशिरोध्यैर्मुखमपि दहवास्तेयमब्धिः अन्तस्तं यस्य विश्वं सुरनरखगो भोगिगन्धर्वदैत्यैः अन्तस्तं यस्य विश्वं सुरनरकगघो भोगि गन्धर्वदैत्यैः चित्रं रम्यतेत्रं त्रिभुवनवपुषं विष्णुमीशं नमामि. चित्रं रम्यते तं त्रिभुवनवपुषं विष्णुमीशं नमामि. ఓకే, అయితే ఇక్కడ సెకండ్ లైన్ లో ఒక కరెక్షన్ చూసుకోవాలి మనం. అది వాసు వెరిఫై చేయాలి. యస్య వాస్తేయమబ్దియా వాసోయమబ్దియా, ఏది కరెక్ట్? ఓకే, సరే ఇక్కడికి వెళ్తాను. వాస్తేయమబ్ది. వాస్తేయమబ్దియేనా? ఓకే, యస్య వాసోయమబ్ది అని ఉంది. మీరు ఎక్కడ చూస్తున్నారు వాస్తేయమబ్ది అని? యా, వాసోయమబ్దియే. బుక్ లో కూడా వాసోయం అబ్దిహి అనే ఉంది ప్రభుజీ. వాసోయమబ్ది ఉందా? ఓకే, యా, కానీ చదవడం అందరూ వాస్తేయం అబ్దిహి అని చదువుతున్నారు మరి. అలా వస్తుంది అది. యా, నేను ఆడియోలో కూడా ఎంఎస్ సుబ్బలక్ష్మి ఆడియోలో కూడా అలాగే ఉందనుకుంటా. ఒకసారి మళ్ళీ వినాలి అది. యా, అట్లా అక్కడక్కడ కొన్ని డౌట్స్ అయితే ఉన్నాయి, అంటే విచ్ ఇస్ ద కరెక్ట్ వన్. మీరు గ్రూప్ లో పెట్టిన పీడిఎఫ్ లో వాస్తేయమబ్ది ఉంటది ప్రభుజీ. తెలుగు పీడిఎఫ్ లోనా? తెలుగు పీడిఎఫ్ లో అలా ఉందా? చూద్దాం. ఎస్ ప్రభుజీ, తెలుగు పీడిఎఫ్ లో అదే ఉంటుంది వాస్తేయమబ్ది. వాస్తేయమబ్ది, యస్య వాస్తేయమబ్ది. ఓకే, కానీ సాంస్క్రిట్ లో చూసుకున్నా కూడా అక్కడ వాసోయమబ్ది కరెక్ట్. యా, వాసోయమబ్ది కరెక్ట్. ఎందుకంటే సాంస్క్రిట్ లో వాసన అంటే క్లాత్, ఆసన అంటే సీటు, వాసన అంటే క్లాత్. సో వాసోయమబ్ది, వాసం అయమబ్ది, వాసం ప్లస్ అయమబ్ది, వాసోయమబ్ది అవుతుంది అక్కడ. అదే కరెక్ట్, వాస్తేయం కాదు. అంతే, మనం ఎప్పుడు తెలుగు టెక్స్ట్ చూసి చదువుతాం కదా, అందుకే వాస్తేయమబ్ది అయిపోతుంది అది. బట్ కరెక్ట్ చేసుకోవాలి దీన్ని, వాసోయమబ్ది. అలాగే ఇంకో లైన్ ఉంటుంది, ఏదది? స్తవ్యస్తవ ప్రియ స్తోత్రం స్తుతి స్తోతారణ ప్రియ. అక్కడ తెలుగు దాంట్లో ప్రింటింగ్ మిస్టేక్ ఉంటుంది. స్తుత స్తోతారణ ప్రియ అనే ఏదో ఉంటుంది అక్కడ. 73 ప్రభుజీ. 73యా? ఓకే. స్తవ్యస్తవ ప్రియ స్తోత్రం స్తుత స్తోతారణ ప్రియ. ఇది స్తుతి, స్తుత కాదు, స్తుతి. స్తుతి స్తోతారణ ప్రియ.
ఓకే, సో ఇప్పుడు క్లియర్గా అర్థమయ్యాయి 2 శ్లోకాస్. కాబట్టి మనం నెక్స్ట్ టైం నుంచి చదువుతున్నప్పుడు బాగా ఈజీగా ఉంటుంది. ఓకే, సో ఈ ధ్యానం పార్ట్లో యాక్చువల్గా ఇవాళ ఫినిష్ చేద్దాం అనుకున్నాను కానీ అవ్వలేదు, ఇంకా ఉన్నాయి. శుక్లా శాంతాకారం భుజగశయనం మేఘశ్యామం పీత కౌశేయవాసం. సో ఆ 4 శ్లోకాలు ఉన్నాయి ఇంకా, అవి నెక్స్ట్ వీక్ అవుతుంది. దాని తర్వాత నుంచి యాక్చువల్గా నామాలు స్టార్ట్ అవుతాయి మనకి. విష్ణుం వషట్కారు అది ఆ తర్వాత స్టార్ట్ అవుతుంది మనకి. హాఫ్ విశ్వం ఈరోజు చూపించారు ప్రభుజీ. విశ్వం చూపించానా? విశ్వంలో విష్ణు కాదు విష్ణువులో విశ్వంని చూపించారు. అంటే ఇలా మెడిటేట్ చేస్తూ ఉంటే ఇదే చాలు మనకి. ఎనీ క్వశ్చన్స్, కామెంట్స్, రిఫ్లెక్షన్స్? అదివరకు విష్ణు సహస్రనామం ఊరికే అలా చదువుకుంటూ వెళ్ళేవాళ్ళం అండి. ఇప్పుడు 2 శ్లోకాలకి ఇంత మీనింగ్ ఉందా అనిపిస్తుంది. చాలా డెప్త్ గా చాలా బాగుంది. సో ఇంకా తెలుగులో చెప్పుకుంటే ఇంకా బాగుంటుంది మనకి. చూద్దాం, ఇంక ఈ వీక్ నుంచి తెలుగులోనే కంటిన్యూ చేద్దాం. అవునండి, ఇంగ్లీష్ లో అంటే ఇంగ్లీష్ లో మీనింగ్ తెలియపోయిన తర్వాత అయినా చెక్ చేస్తాం. తెలుగులో వింటుంటే మన ఓన్ లాంగ్వేజ్ కదండి, అది చాలా డెప్త్ గా అర్థం అవుతుంది. పిక్చరైజ్ చేసుకోగలుగుతున్నాం. అంటే ఎగ్జాక్ట్లీ. ఫస్ట్ ఈజీగా అర్థం అవుతుంది, దాంతో మనం ఈజీగా ఇమాజిన్ చేసుకోగలం, అది కనెక్ట్ అవ్వగలుగుతామండి. ఇంగ్లీష్ అంటే ఏదో ఫస్ట్ దాన్ని తెలుగులోకి అనువదించుకొని అప్పుడు ఇమాజినేషన్ చేసుకునేటప్పటికే ఈలో వేరే పాయింట్ వచ్చేస్తుంది అక్కడ. టైం సరిపోదు. గుడ్. సో మనం న్యాసం డిస్కస్ చేసుకున్నాము, 2 ధ్యాన శ్లోకాలు డిస్కస్ చేసుకున్నాము. ఏం చేయొచ్చు అంటే మీరు వీక్ అంతా మళ్ళీ సాటర్డే వరకు మనం కలిసే వరకు ఈ వీక్ అంతా ఏం చేయొచ్చు అంటే ఫస్ట్ నుంచి మొదలుపెట్టి శుక్లాం భరధరం విష్ణు నుంచి మొదలుపెట్టి మనం ఎక్కడి వరకు అయితే డిస్కస్ చేసుకున్నామో సాటర్డే రోజు అంతవరకు ప్రతిరోజు ఒకసారి అలా చదువుకుంటూ వెళ్ళిపోతుంటే దాని మీనింగ్ అదంతా మనకి అర్థమవుతుందా లేదా అలా హెల్ప్ అవుతుంది. లేకపోతే ఏమవుతుందంటే ఇవి విన్నట్టే అలా మర్చిపోతాం. సాటర్డే రోజు మనం విష్ణు సహస్రనామ ఎంటైర్ పారాయణం చేసేటప్పుడు ఏమవుతుందంటే అదంతా ఒక ఫ్లోలో వెళ్ళిపోతాం. మళ్ళీ మనకు ఆ మీనింగు అర్థమవుతుందా లేదా అనేది ఆగి ఒక నిమిషం చెక్ చేసుకునే టైం ఉండదు అప్పుడు. సో ఇవన్నీ ఇంట్లోనే ఉన్నప్పుడు తీరిగ్గా చేయొచ్చు మనం. అలా ఉంటే అంటే ఈచ్ వర్డ్ మీనింగ్ లైక్ పర్పోర్ట్ అండ్ ట్రాన్స్లేట్ అట్లా లైక్ ముకుందమాలకు చేశారు కదా ప్రభుజీ, ఒక స్లైడ్ లో శ్లోకము మీనింగ్ అలా అలా ఏదైనా ఉందా ప్రభుజీ, ఏదైనా లింక్ గానీ? లేదు, చేయాలి ఇంకా. అలా ఉంటే సో ఎవ్రీడే ఆర్ రిపీటెడ్ గా చూస్తూ చదువుతూ ఉంటే ఆ మీనింగ్ అలా ప్రింట్ అయిపోవచ్చు మనకి. చేయాలి, స్టార్ట్ చేయాలి. ఇదొకటి సంక్షేప రామాయణ స్లైడ్స్ చేయాలి. వర్డ్ టు వర్డ్ మీనింగ్, ట్రాన్స్లేషన్, పర్పోర్ట్. ఓకే. మంగళం కోసలేంద్రాయ మహనీయ గుణాత్మనే చక్రవర్తి తనూజాయ సార్వభౌమాయ మంగళం. శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ స్తోత్రం కి జై. ఓకే, థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీవన్. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. నెక్స్ట్ వీక్. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ. హరే కృష్ణ.